Hello friends. In our sixth chapter, superposition of waves from physics, we already started with this chapter and studied some concepts: stationary waves, progressive waves, then equation of stationary waves, comparison between progressive wave and stationary waves. Now today we are going to see vibrations of air column. Either pipe is open pipe or closed pipe. Before studying with the vibrations, let us study a small concept, that is end correction. What is the need to find out the end correction? In previous lecture, I already told you that at closed end a node is formed and at open end antinode is formed. Now what are the nodes, what are the antinodes? All these concepts with the relation or equation we already studied. Node म्हणजे काय, antinode म्हणजे काय, we already studied this concept. So at closed end node is formed and at open end antinode is formed. I draw a little figure here. A pipe, a open pipe, let us say open at one end, close at one end, or let us say close at one end. Here node is formed and at open end antinode is formed. Now what is the meaning of end correction? Now actually antinode is formed just above the ओपन एंड. अँटीनोड हा कुठे तयार झालेला आहे? एक्झॅक्ट कुठे तयार व्हायला पाहिजे? पाईपला. पण तो तयार होताना कुठे तयार होतोय? थोडासा वरच्या बाजूला, ओपन पाईपच्या वरच्या बाजूला, अबोव द ओपन पाईप. सो दिस डिस्टन्स हियर अँटीनोड, लेट अस कन्सिडर हियर अँटीनोड इज फॉर्म. सो दिस डिस्टन्स is nothing but end correction. What I am trying to say, that A should be formed at the open end, but there is more space above the point, above the pipe, more space for the particles. So antinode is formed just above the open end. The distance between the antinode and this open pipe, this is called as end correction. And to find out the end correction, E is equals to 0.3 t, where d is nothing but the inner diameter of the resonating pipe or the vibrating column. तो जो पाईप आपण घेतलेला आहे त्या कॉलमची जी डायमीटर आहे ती स्मॉल डी घेतलेली आहे. and E is nothing but end correction. So E is equals to 0.3 d. This is nothing but the end correction. If you come in a lab, then you will see the resonance tube experiment, and in that experiment we are going to find out the end correction. Now what is the end correction? Let us see from the PowerPoint. I have taken the shots from our PPTs. See here, what is the end correction? The distance between the open end of the pipe and the position of an antinode is called at the end correction. Now what is the position of the antinode? Just above the open end of the pipe. Why? Because there is more space to vibrate the particles above the pipe. So we can say that antinode is formed just above the open pipe, and the distance between this is called as, here the distance between open end of the pipe and the position of antinode is called as end correction, and the end correction is given by the formula 0.3 t, where d is nothing but the diameter of the pipe. Now next one, to study the vibrations of open pipe and closed pipe. ओपन पाईप म्हटल्यानंतर ओपन ॲट बोथ एंड्स आणि क्लोज पाईप म्हटल्यानंतर क्लोज ॲट वन एंड. एका बाजूने तो ओपन असणार आहे. एंड करेक्शन घेताना आपल्याला काय करायचं आहे? वेन आय से ओपन ॲट बोथ एंड, देन एंड करेक्शन ॲट टू एंड्स. When we say open at one end, or let us say close at one end, then end correction is at one end only. तो एका एंडला जर असेल तर करेक्टेड लेंथ आपल्याला फाइंड आउट करायची असेल तर दॅट इज कॅपिटल एल इज इक्वल्स टू, हियर फ्रॉम डायग्राम वी कॅन से दॅट कॅपिटल एल इज इक्वल्स टू एल प्लस ई. दिस वन इज स्मॉल एल and this one total is nothing but capital L is equals to small l plus e. This is for a pipe which is closed at one end.
If the pipe is open at both ends, then capital L, that is corrected length, capital L is equals to small l, that is vibrating column ची length, plus twice E. Now why twice E? 2 का आलेला आहे इथे? Because pipe is open at the both ends. Let us see first on vibration of a column in a pipe closed at one end. एका एंडला क्लोज आहे. सेम डायग्राम मी जी ब्लॅकबोर्डवर काढलेली आहे तीच डायग्राम इथे आहे. दॅट दिस इज फर्स्ट मोड. हा फर्स्ट मोड आहे. लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स व्हेन वी हिट अ ट्युनिंग फोर्क. अ व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क इज केप्ट ॲट द open end. Then what happen at the closed end? There is a least freedom for the motion of air particles. Closed end la least freedom, so there must be a node. Node displacement is 0. The steady particle, stationary particle at node हे आपण घेतलेले आहे अगोदर. The particles little beyond the open end are most free to vibrate. ओपन एंडच्या जस्ट थोड्याशा वरच्या बाजूला जास्त स्पेस असणार आहे तिथे पार्टिकल्स काय होणार आहेत? व्हायब्रेट होणार आहे. सो अँटी नोड इज फॉर मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. दिस वन इज नथिंग बट युअर व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क. हे व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क इथे घेतलेली आहे. हा स्मॉल एल अँटी नोड इज फॉर्म. सो वी कॅन राईट कॅपिटल एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस ई. वी आर गोइंग टू स्टडी द 3 मोड्स. 3 मोड आपण स्टडी करणार आहोत. कशासाठी? पाईप क्लोज ॲट वन एंड साठी 3 मोड आणि पाईप क्लोज ॲट पाईप ओपन ॲट बोथ एंड साठी 3 मोड असणार आहे. मी थोडंसं मागं जातो. आपण एक कन्सेप्ट घेतली होती बघा, हार्मोनिक्स आणि ओव्हरटोन. हार्मोनिक मी म्हटलं होतं की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन ऑल इज इंटिग्रल मल्टिपल, आणि ओव्हरटोन मध्ये काय सांगितलं होतं? ऍक्च्युअल जे येणार आहेत आफ्टर द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज ओव्हरटोन्स. आता ती जी कन्सेप्ट आहे ती इथे तुम्हाला क्लिअर होईल बघा. फर्स्ट मोड आपण स्टडी करूया. त्यासाठी काय घेतलेलं आहे? वन रेझोनेटिंग or let us say a pipe closed at one end and one vibrating tuning fork is kept at the end of a open end without touching the pipe. Then here lambda is nothing but the wavelength, n is nothing but fundamental frequency. Here length of a air column is nothing but lambda by 4. Now how lambda by 4? To remember this concept, first let us see the wavelength of the wave. Wavelength of the wave जर स्टडी केली तुम्ही, तर wavelength of the wave साठी I rough this one. This one is, let us consider a particular wave. This direction is like this one and direction in opposite direction. This distance is nothing but lambda. So we can say that this distance is nothing but half of the lambda. Let us say lambda by 2. This distance is lambda, wavelength of the wave. Then this distance is half of the wavelength. एक loop या साइडला आहे, एक loop, half distance. Again if I take half of this one, half wavelength आहे त्याच्याही मी half केलेला आहे. So this distance is nothing but lambda by 4. So here length of air column is nothing but lambda by 4. We know the formula for velocity, v is equals to n lambda. आपण या अगोदरच्या चॅप्टर मध्ये घेतलेला आहे, या चॅप्टर मध्ये घेतलेला आहे, 11th मध्ये देखील हा फॉर्म्युला घेतलेला आहे. That velocity of a wave is equals to frequency into wavelength, that is v is equals to n lambda. Therefore after taking let us find out the frequency. N is equals to lambda. मी जर या साइडला घेतला लेफ्ट हँड साइडला, then n is equals to v by lambda. or what is lambda? Lambda wavelength आहे. L is equals to lambda by 4. If I take 4 to this side, then wavelength of the length is nothing but 4 times L. Corrected length आपण ज्याला म्हटलेला आहे कॅपिटल L आहे. This is first mode or let us say fundamental mode साठी आहे हा. N is equals to v upon 4L. But what is L? L is nothing but L plus E, that small l plus E, that is end correction घेतलेला आहे. म्हणजेच आपण कॅपिटल L च्या ऐवजी काय सबस्टिट्यूट केलेलं आहे की करेक्टेड लेंथ सबस्टिट्यूट केलेली आहे. दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी and it is also known as first harmonic.
बघा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे तिला मी मागच्या वेळी सांगितलं होतं तुम्हाला, ज्यावेळी हार्मोनिक आणि ओव्हरटोन घ्यायचं होतं त्यावेळी मी सांगत होतो की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि तिचे इंटिग्रल मल्टिपलला आपण काय म्हणणार आहोत, हार्मोनिक. मग पहिली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी दॅट इज फर्स्ट मोड ज्याला म्हणतोय आपण, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट हार्मोनिक. पुढे जाऊया आपण सेकंड मोडकडे. सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन, दुसऱ्या मोड मध्ये काय होणार आहे, अगेन द पाईप इज सेम दॅट क्लोज्ड ॲट वन एंड. नाउ lambda 1 here we are going to consider lambda 1 is the wavelength and 1 is the frequency. Now see the vibrations काय झालेलं आहे बघा. आता इथे तुमच्या लक्षात येईल how I write L is equals to 3 lambda by 4. हाफ जी लूप आहे दिस हाफ इज नथिंग बट लॅम्बडा बाय 2 आणि परत हाफची हाफ आहे दॅट इज नथिंग बट लॅम्बडा बाय 4. लॅम्बडा बाय 4 च्या जर मी केल्या तर किती आहे लॅम्बडा बाय 4 ची, ही एक आणि ही एक. लॅम्बडा बाय 4 च्या किती लूप्स आहेत, 3 लूप्स आहेत, ज्या मी अगोदर इथे बोर्डवर तुम्हाला सांगतोय की ही एक आहे लॅम्बडा बाय 4, ही लॅम्बडा बाय 4, ही पूर्ण लॅम्बडा बाय 2 आणि इफ आय कन्सिडर होल देन इट इज नथिंग बट वेवलेंथ ऑफ द वेव. सो लॅम्बडा बाय 4 च्या किती आहेत तिथे 3, किंवा तुम्ही असेही घेऊ शकता की लॅम्बडा बाय 2 प्लस लॅम्बडा बाय 4. हियर इफ आय राईट लाईक दिस वन that lambda by 2 plus lambda by 4, this is also you can take lambda by 2 plus lambda by 4. If I add this one and here 4 denominator सारखा करून घेतला 4, 2 lambda plus lambda is nothing but 3 lambda by 4. So we can write L is equals to 3 lambda by 4. Here lambda is nothing but wavelength कशासाठी घेतली आपण, त्या वेव्ह साठी. नोटेशन्स फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी साठी, फंडामेंटल मोड साठी लॅम्बडा घेतलाय म्हणून फर्स्ट मोड साठी काय घेतोय आपण, लॅम्बडा 1 घेऊया. सो वी कॅन राईट करेक्टेड लेंथ कॅपिटल L इज इक्वल्स टू 3 lambda 1 by 4. Again the same formula, lambda 1 is equals to, we can write here 4L upon 3 or 4 times in bracket L plus E, end correction घेतलेला आहे, divided by 3. The velocity in second mode, V is equals to same formula, velocity साठी चा frequency multiplied by wavelength. Here n1 is the frequency, lambda 1 is the wavelength, so n1 lambda 1. Now n1 is equals to here V upon lambda 1. So we can write what is lambda 1. Lambda 1 is nothing but 4L upon 3 divided by 3 आहे, lambda 1 denominator ला आहे, so we can take 3 at the numerator, 3V upon 4L. 3V upon 4L. What is V upon 4L? पहिल्या स्लाइड कडे जातो मी. V upon 4L म्हणजे काय आहे, that is nothing but the fundamental frequency. If I substitute V upon 4L by N, then we can get the relation, or we get the relation that N1 is equals to 3 times fundamental frequency. 3 times fundamental frequency. Remember the definition of harmonics now. Now fundamental frequency with its all integral multiple. Integral multiple आला इथे थर्ड, म्हणजे हा कितवा हार्मोनिक झालेला आहे, यस दिस इज नथिंग बट द थर्ड हार्मोनिक. हा थर्ड हार्मोनिक झालेला आहे. and this is the actual frequency after the fundamental frequency, so this is nothing but the first overtone. Remember here this is nothing but the first overtone. हा फर्स्ट ओव्हरटोन आहे. ओव्हरटोनच्या डेफिनेशन जर तुम्ही परत एकदा रिकॉल केली, मागच्या लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला ज्यावेळी ओपन पाईप क्लोज पाईप येईल त्यावेळी हार्मोनिक आणि ओव्हरटोनची कन्सेप्ट आणखी क्लिअर होईल. बघा फंडामेंटल जी फ्रिक्वेन्सी आहे तिला मी फर्स्ट हार्मोनिक म्हटलेलं आहे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतर जी आलेली आहे ऍक्च्युअल प्रेझेंट आहे, दॅट इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. ही इथे 3 आहे म्हणून हा कितवा हार्मोनिक झालाय, थर्ड हार्मोनिक झालेला आहे. बट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतर येणारी ही फ्रिक्वेन्सी ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी आहे, सो वी से इट इज नथिंग बट द फर्स्ट ओव्हरटोन. डिस्कसिंग द सेम मॅनर लेट अस स्टडी द थर्ड मोड. तिसरा मोड घेऊया आपण. ऑब्वियस पाईप परत एकदा क्लोजच आहे एका एंडला. इथे आता तुमच्या लक्षात येईल की लॅम्बडा हा लॅम्बडा वेवलेंथ ऑफ द वेव्ह, आणि त्यामध्ये किती ऍड झालाय तर लॅम्बडा बाय 4. लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा बाय 4 इज नथिंग बट, इफ यू टेक द ऍडिशन देन 5 लॅम्बडा बाय 4.
बरोबर येईल. तुम्ही करून पाहू शकता. लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा बाय 4 हा 5 लॅम्बडा बाय 4. दिस इज द lambda 2 is nothing but the wavelength here, and 2 is nothing but the frequency. So we can write here capital L, corrected length of that pipe or vibrating column म्हणूया आपण याला. Capital L is equals to 5 lambda 2 by 4. Here capital L is equals to 5 lambda by 2 by 4. What about lambda 2? If I take 4 to the left hand side and again 5, then 4 goes to the numerator and 5 to the denominator. So lambda 2 is equals to 4L upon 5 here. Therefore lambda 2 is equals to 4L upon 5. If I substitute the value of capital L, small l plus e, end correction. Again the same formula, velocity of second mode v is equals to n2 lambda 2. Again substituting the value of a lambda 2, that 4L upon 5 in this equation, we get the frequency is equals to n2 is equals to v upon lambda 2. लॅम्बडा 2 ची व्हॅल्यू माझ्याकडे आहे ही मी इथे सबस्टिट्यूट करतो. लॅम्बडा 2 डिनॉमिनेटरला आहे म्हणजे 5 न्यूमरेटरला जाईल आणि 4L डिनॉमिनेटरला आलेला आहे. सो n2 इज इक्वल्स टू 5v अपॉन 4L. व्हॉट इज v अपॉन 4L? बरोबर आहे. v अपॉन 4L म्हणजे काय घेतोय आपण, तर n फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जे अगोदर आपण फर्स्ट मोडला फाइंड आउट केलेले आहे. सो हिअर वी कॅन राईट n2 इज नथिंग बट 5 टाइम्स n. परत एकदा 5 टाइम्स n. हार्मोनिक आठवा की तो हार्मोनिक होईल हा इंटिग्रल मल्टिपल किती आला आहे 5. सो वी कॅन से दॅट दिस इज नथिंग बट द फिफ्थ हार्मोनिक. आणि ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी किती आली ही, तर सेकंड वन. सो वी से दॅट इट इज नथिंग बट द सेकंड ओव्हरटोन. कन्फ्युजन करू नका. ऍक्च्युअल आलेला आहे 5 टाइम्स n. सो वी से इट इज नथिंग बट द फिफ्थ हार्मोनिक. पाचवा हार्मोनिक इंटिग्रल मल्टिपल आलेला आहे 5 म्हणून पाचवा हार्मोनिक घेतलेला आहे. पण पहिला n आला, मग 2n आलाच नाही आपल्याला. मग काय आला 3n. 4n आला का, नाही आला. मग काय आला 5n. म्हणजे किती आलाय बघा. फंडामेंटल सोडला मी, फंडामेंटल आलाय मला n बरोबर. त्यानंतर आलाय 3n आणि नंतर आलाय 5n. फंडामेंटलला सोडलं, हा पहिला जो आला याला म्हणलं मी फर्स्ट ओव्हरटोन, आणि आता जो आला याला काय म्हणणार मग मी, second overtone. Here fifth harmonic and it is nothing but the second overtone. Generally we can write that pth overtone. Pth overtone जर मला घ्यायचं असेल, then we can write frequency of the pth overtone. np is equals to twice p plus 1 times fundamental frequency. तुम्ही कोणतीही व्हॅल्यू p च्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करू शकता. जर मी 2 पुट केलं बघा, आत्ताचं आपलं जे इक्वेशन आहे, इफ आय पुट 2 here, then n2 is equals to 2, that is 2 times 2, 4 plus 1, 5n, and we get the same relation. हे इथे मी जे घेतलेला n2 is equals to 5 times n. You can find n3 is equals to 7n. Like this one, you can find any value or pth overtone, frequency of the pth overtone. Thus, for a pipe closed at one end, only odd harmonics are present and even harmonics are absent. Now the question in the exam is asked in this way, that show that only odd harmonics are present for a pipe closed at one end. क्वेश्चन या प्रकारे विचारला जातो. एकदम तुम्हाला असं विचारलं जात नाही की n1 काढा, n2 काढा, n3 काढा, असं न सांगता काय सांगताय, ट्विस्ट काय करता त्यामध्ये, की शो दॅट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट फॉर अ पाईप क्लोज दॅट वन एंड. मग फक्त आपल्याला ऑड हार्मोनिक दाखवायचे यासाठी मला फंडामेंटल मोड काढावं लागेल, सेकंड मोड काढावं लागेल आणि थर्ड मोड काढावं लागेल. आणि इथे मला सांगावं लागेल की इवन हार्मोनिक ऍबसेंट आहे, त्याचाच अर्थ ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत. दिस इज फॉर पाईप क्लोज ऍट वन एंड. आता जसा क्लोज ऍट वन एंड आहे, इन द सिमिलर वे आपण घेणार आहोत पाईप ओपन ऍट बोथ एंड्स. त्यासाठी पण 3 मोड्स आहेत, ते 3 मोड्स पण आपण घेणार आहोत. व्हायब्रेशन ऑफ अ एअर कॉलम इन अ पाईप ओपन ऍट बोथ एंड्स. ओपन ऍट बोथ एंड आहे म्हटल्यानंतर बऱ्याच वेळी असं लक्षात येते की नोड फॉर्म होतो की नाही, दोन्ही बाजूला काय होतं अँटी नोड, बट नोड फॉर्म्स इन दिस वे. हिअर दिस इज द फंडामेंटल मोड. फर्स्ट मोड मी घेतलेला आहे ते ट्युनिंग फोर्क आहे, व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क. व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्कने
या डायग्राममध्ये व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क दाखवलेलं नाही. तुम्ही म्हणताल व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क कुठे इथे? व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क असल्याशिवाय दिस इज नॉट पॉसिबल. वेव्ह पाहिजे ना आपल्याकडे येण्यासाठी. देन वी कॅन से दॅट हिअर वेव्ह इज here let us say pass from this tube and again reflecting from this rarer medium and again goes in opposite direction. So here two waves superimpose and form the stationary waves. तोच पॅटर्न येतोय आपल्याकडे. बाउंड्री कंडिशन काय सांगतात की दोन्ही बाजूला अँटीनोड तयार झालेला आहे. मध्ये काय तयार झालेला आहे तर नोड तयार झालेला आहे. मॅक्सिमम फ्रीडम फॉर द मोशन ऑफ एअर कॉलम ॲट बोथ द एंड्स as pipe is open at both ends. Now let us say the first mode. यासाठीचा आपण फर्स्ट मोड घेऊया. फर्स्ट मोड साठी काय सांगितलं? अगेन लॅम्बडा इज द वेवलेंथ, एन इज द फ्रिक्वेन्सी. नाउ हियर लेंथ ऑफ एअर कॉलम इज इक्वल्स टू लॅम्बडा बाय 2. अगेन सी दिस इज नथिंग. एक नोड आणि एक अँटीनोड याच्यातलं डिस्टन्स किती आहे तर लॅम्बडा बाय 4 आहे. हे एकदम लक्षात ठेवा. इथे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे एक नोड आणि एक अँटीनोड म्हणजे किती झाला लॅम्बडा बाय 4. परत एक नोड आणि एक अँटीनोड म्हणजे लॅम्बडा बाय 4. लॅम्बडा बाय 4 प्लस लॅम्बडा बाय 4 इट इज नथिंग बट लॅम्बडा बाय 2. सो एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेझोनेटिंग कॉलम एल इज इक्वल्स टू काय येईल आपल्याला लॅम्बडा बाय 2. सो लॅम्बडा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल. हा 2 जर मी इकडे घेतला तर लॅम्बडा इज इक्वल्स टू किती होणार आहे 2l. देअरफॉर वी कॅन राईट अगेन द सेम फॉर्म्युला आहे v इज इक्वल्स टू n लॅम्बडा, n इज इक्वल्स टू v बाय लॅम्बडा. If I put the value of lambda that is twice L, so we get the fundamental frequency for the pipe open at both ends. N is equals to V upon 2L. Here capital L is equals to L plus twice E. आता हा twice E का आलेला आहे ते हे मला तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा की हा 2 का आलेला आहे इथे. Then P is equals to if I want find out the velocity, V is equals to 2L मी या साइडला घेतला तर we get formula for velocity v is equals to twice nl. फर्स्ट मोड आहे म्हणजेच हा हार्मोनिक कसला असला पाहिजे तर फर्स्ट हार्मोनिक असला पाहिजे. दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट हार्मोनिक. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे हा फर्स्ट हार्मोनिक आहे. देन लेट अस गो टू द सेकंड मोड. दुसऱ्या मोडकडे जाऊया आपण. सेकंड मोड मध्ये काय सांगितलेलं आहे लॅम्बडा 1 वेवलेंथ घेतलेली आहे, n1 फ्रिक्वेन्सी आहे. इथे बघा हा नोड, हा अँटीनोड, हा अँटीनोड नोड या प्रकारे तुम्ही जर कन्सिडर करत गेले लॅम्बडा बाय 4 प्लस लॅम्बडा बाय 4 प्लस लॅम्बडा बाय 4 प्लस लॅम्बडा बाय 4 किती वेळा आहे 4 टाइम्स म्हणजेच किती येणार आहे तर लॅम्बडा येणार आहे. सो हियर वी कॅन राईट एल इज नथिंग बट लॅम्बडा 1. एल इज इक्वल्स टू लॅम्बडा 1. परत ट्वाइस आलेला आहे. द वेलोसिटी इन सेकंड मोड v इज इक्वल्स टू n1 लॅम्बडा 1. देयरफॉर n1 इज इक्वल्स टू v बाय लॅम्बडा 1. लॅम्बडा 1 इज नथिंग बट द l. Here I multiply numerator and denominator by 2. 2 ने मी मल्टिप्लाय केले न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला. का गरज पडली मला मल्टिप्लाय करायची? लेट अस सी द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीत काय आहे v अपॉन 2l. डिनॉमिनेटरला 2 आहे म्हणून मी इथे काय केलंय 2 ने. नाउ v अपॉन 2l दिस वन v अपॉन 2l l च्या ऐवजी फक्त l प्लस 2e घेतलाय. v अपॉन ट्वाइस l ही जी frequency आहे this is nothing but the fundamental frequency. So I replace this by small n and I get n1 is equals to 2n. n1 is equals to 2n. So this is nothing but the second harmonic. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतर आलेला हा पहिलाच हार्मोनिक आहे म्हणून हा फर्स्ट ओव्हरटोन आहे. सेकंड हार्मोनिक अँड फर्स्ट ओव्हरटोन. This frequency is the second harmonic and it is nothing but the first overtone. Let's move towards the next mode, that is third mode of vibration of air column open at both ends. इथे तुम्हाला लक्षात येईल किती आहे हा पूर्ण लॅम्बडा. 2 लूप म्हटल्यानंतर लॅम्बडा आणि ही हाफ म्हटल्यानंतर एक लूप. मग लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा बाय 2. लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा बाय 2 जर केलं तर किती येईल तुम्हाला 3 lambda by 2. Here L is equals to 3 lambda by 2 where lambda 2 is nothing but the this wavelength and 2 is nothing but the frequency. L is equals to 3 lambda 2 by 2. So lambda 2 is equals to, we can write if I take 2 to this side, again 3 again to the left side. So lambda 2 is equals to twice L by 3. Therefore we can write velocity in second mode v is equals to n2 lambda 2.
So N2 is equals to V by lambda 2. What is the value of lambda 2 here? 3. Here lambda 2 twice L upon 3. हा 3 कुठे जाईल? न्यूमरेटरला. हा 2L डिनॉमिनेटरला. सो 3V upon twice L. हा ट्वाइस E का आलेला आहे तो तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. N2 is equals to किती येणार आहे? 3N. V upon 2L is nothing but the small n. If I put the value, then N2 is nothing but 3N. 3N. This is third harmonic. हा तिसरा हार्मोनिक आहे आणि ओव्हरटोन सेकंड आहे. So we can this frequency is the third harmonic and in second overtone. Continuing in the similar way, we can write the general formula that NP, frequency for the pth overtone, NP is equals to P plus 1 times N, where N is nothing but the fundamental frequency 0, 1, 2, 3. You can put any value. आत्ताची जर व्हॅल्यू टाकली आपण N2 जर टाकल्या मिळते N2 is equals to 2 plus 1 3 होईल and we get the same relation. N2 is equals to 3 times N. अगोदर तर twice P plus 1 होता, इथे P plus 1 आलेला आहे. So we can say that here what is N fundamental frequency N. N1 किती आला आहे? 2N. N2 किती आला आहे? 3N. So we can say that all the harmonics, that is even as well as odd harmonics. अगोदर म्हणजे कुठे पाईप क्लोज ऍट वन एंडला काय आले होते? फक्त ऑड हार्मोनिक्स आले होते. आता इथे ऑडही आलेत आणि इव्हनही आले. सो वी कॅन से दॅट द ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट. कुठे? पाईप मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम ओपन ऍट बोथ एंड्स. मग आता ऑल हार्मोनिक्स आल्यानंतर कुणाची क्लिअरिटी जास्त असेल, साऊंड कुणाचा चांगला असेल, यासाठी दोन घेतलेले आहेत बघा खाली. साऊंड प्रोड्युस्ड बाय अन ओपन पाईप कंटेन्स ऑल हार्मोनिक्स. बरोबर आहे, ओपन पाईपला ऑल हार्मोनिक्स आलाय. इट्स क्वालिटी इज रिचर. याची क्वालिटी कशी आहे? मोर क्लिअर दॅन दॅट क्लोज पाईप ॲट वन एंड. इट्स क्वालिटी इज रिचर दॅन प्रोड्युस्ड बाय अ क्लोज पाईप. ऑल हार्मोनिक्स आलेले आहेत म्हणून. The next one, fundamental frequency of vibration of air column in an open pipe is double that of the fundamental frequency of vibration in a closed pipe. Fundamental frequency of vibration in an open pipe ची frequency double आहे. कशापेक्षा? तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा. कोणाच्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा? तर पाईप क्लोज ॲट वन एंड. बघा आज आपण एंड करेक्शन घेतला आणि व्हायब्रेशन, मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन ज्याला म्हणूया, यामध्ये आपण घेतला आहे एक क्लोज ॲट वन एंड आणि ओपन ॲट बोथ एंड. दोन्हीही व्यवस्थित स्टडी करा आणि मला ते एक क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारलेला आहेच, तोही मला कमेंटमध्ये तुम्ही सांगणार आहातच की ट्वाइस ई हा फॅक्टर का आलेला आहे तिथे. ट्वाइस ई फॅक्टर का आलेला आहे? कारण एल प्लस ई मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला की का आलेला आहे. मग तुम्हाला काय सांगायचं आहे आता की ट्वाइस ई का आलेला आहे. त्यामध्ये आणखी एक राहिलेला आहे हार्मोनिक आणि ओव्हरटोन संदर्भात. मला असं वाटतं की हार्मोनिक आणि ओव्हरटोन या दोन्हीही कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आल्या असतील की हार्मोनिक्स काय आहे आणि ओव्हरटोन काय. सांगितलं होतं लक्षात नाही आलं ते आपल्या लक्षात येईल. अजूनही आपल्याला पुढे एक मोड आहे, मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन ऑन अ स्ट्रिंग. जर स्ट्रिंग दोन एंडला स्ट्रेच केलेली असेल आणि कसे मोड्स तयार होणार, तिथेही आपल्याला हार्मोनिक आणि ओव्हरटोन येणार आहेत. पण तो आपण कधी घेणार आहोत? पुढच्या लेक्चरला घेणार आहोत. जो पुढचा व्हिडिओ येणार आहे तुम्हाला, त्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन आणि लॉज आहेत. लॉ ऑफ लेंथ आहे, लॉ ऑफ टेन्शन आहे, लॉ ऑफ मास आहे. हे जे लॉज आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. तोपर्यंत व्हिडिओज बघा. काही अडचण असल्यास फोन करू शकता, व्हॉट्सअपवर क्वेश्चनही टाकू शकता तुम्ही. थँक्यू.